सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा है जी वो सिख धर्म के जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने जां सिख धर्म नाल संबंधित जिवें आदि ग्रंथ हो गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ हो गई, इस तो बिना कानपुर वाली बीड़ हो गई। सो ये सारियां चीज़ां नूं असीं कवर करन दी कोशिश करांगे जो साडे आउण वाले पेपरां 'च। तुहानूं पता है कि पंजाब दे पेपरां दी गल करिए, चाहे PPSC दा तुसीं PCS दा पेपर देना होवे, रजिस्टर दा पेपर देना होवे, चाहे तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर दा पेपर देना होवे, तां ये सारियां चीज़ां सारे पेपर उदों तक अधूरे आ जदों तक असीं सिख लिटरेचर बारे नहीं जानते। साडे पेपरां दा एक अहम टॉपिक है, इनू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दूजी गल, जे इनू बहुत ज़्यादा डूंघाई च जां डैप्थ च ना पढ़िया तो साडे वास्ते दिक्कत आ। सो ज़्यादा समा नहीं खराब करदा मैं तुहाडा। सो तुहानूं लैके चलदा है सिख स्क्रिप्चर्स ते, मतलब सिख धर्म नाल संबंधित धार्मिक ग्रंथां ते। सो हुण सब तो पहलां असीं गल करदे हां कि जदों असीं सिख धर्म नाल संबंधित धार्मिक ग्रंथां की गल करदे हां ना, तो साडे दिमाग 'च सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब बारे जां हद आदि ग्रंथ बारे पता लगता है। बट असीं पंथ प्रकाश जां होर जिहड़े ग्रंथ बने जां होर जो सिख लिटरेचर लिखिया गया उन्होंने असीं कई बारी इग्नोर कर दिंदे आ। वैसे तो ये पूरे लिटरेचर वाले कोर्स का मेरा पहला लैक्चर आ, ठीक है। इस तो बाद मैं जो पंजाब के किस्से कहानियाँ मॉडर्न पोइट्री वगैरह वो सारा कुछ असी कोर्स 'ਚ ਉਹਨੂੰ कवर करना ही आ, जां पूरे लिटरेचर वाले कंपोनेंट 'ਚ मैं उस चीज़ ਨੂੰ कदे भी इग्नोर नहीं करता तो पूरा चंगे तरीके नाल ਉਹਨੂੰ कवर करीदा है। बट ਉਹਦਾ पहला पार्ट है सिख स्क्रिप्चर्स बारे। तो हुण देखो, असी जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जां बारे गल करते हैं तो असी ये कहने कि ये 1430 पन्ने आ, ठीक है। तो इनू सिख धर्म के जोड़े फाउंडर सीगे, ठीक है, जिन्हों ने सिख धर्म की 10 गुरुआं की स्थापना हुई ने की आ। सो उन्होंने द्वारा रचिया गया इनू। हाँ, हर सिख गुरु की बाणी गुरु ग्रंथ साहब 'च दर्ज नहीं गी। सो ये सारिया छोटे छोटे फैक्ट्स जिहड़े आ कि किहड़े गुरु की बाणी ये दर्ज आ तो किस तरीके नाल किहड़ा कंपोनेंट कित्थे ऐड आ, ते दसम ग्रंथ जां दसम गुरु नाल संबंधित जिहड़े ग्रंथ आ वो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो किवें अड्ड ने, ठीक है। होर इस तो बाद लिखे गए जिहड़े पंथ प्रकाश जां होर सिख लिटरेचर आ वो किवें गुरु ग्रंथ साहब तो अड्ड आ। सो ये सारिया चीज़ां नूं अज असीं समझण दी कोशिश करांगे। सो उसे नूं समेटण दी कोशिश करदे हां अज आपां। सो लैट्स स्टार्ट। सब तो पहलां असीं कहानी शुरू करते हैं आदि ग्रंथ तो। देखो आदि ग्रंथ की है, असीं आदि ग्रंथ उस ग्रंथ नूं कहने आ जिहड़ा सिख धर्म के 5वें गुरु जां जिन्हां आपां चौथे नानक भी कह दिंदे आ, सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाया सी भाई गुरदास जी तो। सो वो आदि ग्रंथ आ। हुण उस आदि ग्रंथ 'च पहले 5 गुरुआं की बाणी दर्ज आ। हुण पहले 5 गुरुआं की बाणी 5वें गुरु तक पहुंची किवें? सो ये भी अपने आप 'च एक बड़ी वड्डी गल आ। हुण सानूं सब नूं पता है कि पहले गुरु जदों गुरु नानक देव जी जदों अपणियां उदासियां ते गए, उदासियां नाल संबंधित मैं तुहानूं गल दसदा कि गुरु नानक देव जी नाल भाई मरदाना, भाई बाला जी ते होर भी कई लोग उन्हां दे नाल उन्हां दीयां उदासियां 'च इनवॉल्वड सीगे। गुरु नानक देव जी जदों अपनियां उदासियां ते गए आ, ठीक है, तो हुण उदासियां नूं लैके भी धर्म ग्रंथां 'च जां वख-वख जिहड़े सोर्सिस ने जां जिहड़े जित्थों कि सानूं सिख धर्म बारे पता लगदा है, किते 3 उदासियां दा जिक्र आ, किते 4 उदासियां दा जिक्र आ, किते छोटी उदासी नूं विच कंसीडर करके 5 उदासियां दा जिक्र भी है। सिख धर्म के पहले गुरु जां सिख धर्म के बाणी श्री गुरु नानक देव जी दे नाल भाई बाला जी हमेशा रहे आ। सो जो कुछ गुरु नानक देव जी ने उचारिया है वो भाई बाला जी ने उन्होंने अपने एक पोथी दे विच लिखिया, ठीक है। बेशक उदों तक गुरमुखी लिपि की प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं सी हुई, बट फिर भी उन्होंने सारी दी सारी चीज़ नूं कंपाइल करके लिखिया भाई बाला जी ने। जदों भाई बाला गुरु नानक देव जी के जोती जोत समाउण तो बाद भाई बाला जी जिहड़े कि गुरु नानक देव जी के समकाली भी सी, कंपेनियन भी सीगे, साथी भी सीगे। सो वो जदों दूसरे गुरु जिहड़े कि भाई लैणा जी जदों गुरु अंगद देव जी बनते आ ते गुरगद्दी ते बहिंदे आ, तां वो सारे दा सारे अपने सोर्सिस ते सारी दी सारी अपनी जानकारी जां कंपाइलेशनस जिहड़ियां ने वो दूसरे गुरु नूं सौंप दिंदे आ। ਤਾਂ ਹੁਣ पोथी ਜਿਹਦੇ 'ਚ गुरु नानक देव जी की बाणी दर्ज सी वो पहले गुरु तो दूसरे गुरु तक शिफ्ट हो जाती है। तो हुण जिहड़ा भी पोथी हैगी अपने कोल ਉਹਦੇ 'ਚ पहले गुरु तो दूसरे गुरु की बाणी है।
दूसरे गुरु तो बाणी पोथी जिहड़ी आ वो तीसरे गुरु तक शिफ्ट हो जाती है गुरु रामदास अमरदास जी कोल। ठीक है, तीसरे गुरु तो बाद थोड़ा जिहा ट्विस्ट हुंदा है कि तीसरे गुरु तो हुण इत्थे आ जाओ, कहंदे आ जी गुरु नानक देव जी जदों करतारपुर साहब हुंदे आ तां उस तो बाद ये जिहड़ी शिफ्ट पोथी आ ये गुरु अंगद देव तो बाद अमरदास जी कोल उन्हां कोल शिफ्ट हो जाती है। इहदे च सारे गुरुआं दे शब्द जिन्हां नूं असीं इंग्लिश च हाइम्स कहने आ वो दर्ज सीगे। ठीक है, सो इस कंपाइलेशन नूं नाम दिता गया सी पोथी साहब जां पोथी कह सकते हैं आपां उहनूं। ठीक है, सो इहदे च गुरु जी की बाणी दर्ज सी। हुण ये पोथी जिहड़ी आ ये गुरु अंगद देव गुरु अमरदास ते गुरु नानक देव गुरु अंगद देव ते गुरु अमरदास दे दो बेटे जी सीगे, एक सी भाई मोरी जी ते एक सी भाई मोहनी जी। चलो इत्थे बाबा मोहन सिंह लिखिया बट जदों एक भाई मोरी जी ते एक भाई मोहनी जी, सो भाई मोहनी जी नूं तुसीं बाबा मोहन भी कंसीडर कर सकते हो। तां तीन गुरुआं दी बाणी दी कंपाइलेशन वाली पोथी भाई मोहनी जी कोल सी। जदों पंजवें गुरु अर्जन देव जी आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन करवाउण दा मन बनाउंदे आ तां हुण एक गल देखो, उन्हां कोल सिर्फ दो गुरुआं दी बाणी सी, एक अपनी ते एक अपने पिता जी यानी कि चौथे गुरु की बाणी। हुण जे कोई मैनूं पुछे कि इस तरीके नाल समझो कि पहले तीसरे गुरु सी जिहड़े थर्ड गुरु उन्हां ने अपनी बेटी दी मैरिज जिन्हां नाल करवाई सी वो सिख धर्म के चौथे गुरु बने। चौथे गुरु के बेटे सीगे पंजवें गुरु कोल एक ते अपनी बाणी सीगी ते एक चौथे गुरु की बाणी सी। तां तीसरे गुरु की बाणी दूसरे गुरु की बाणी ते पहले गुरु की बाणी ये तिन्नां बाणियां दी जिहड़ी कस्टडी सी जिस पोथी च सीगी उस पोथी दी जिस पोथी च तिन्नां गुरुआं दी बाणी दर्ज सी वो पोथी भाई मोहनी जी की कस्टडी च सीगी। सो इत्थों सानूं ये गल तां समझ आ गई कि जे पंजवें गुरु ने पूरी आदि ग्रंथ की बीड़ नूं पूरा तैयार करना है तो उन्हें कोल तीन गुरुआं की बाणी उन्हां कोल होनी बहुत जरूरी है। सो वो ये वास्ते भाई गुरदास जी नूं स्पैशली बाबा मोहनी जी के घर भेजदे आ गोइंदवाल, जिहड़ा कि तीसरे गुरु तो बाद उन्हां दे परिवार का ही घर सीगा। सो उत्थे जाके जदों रिक्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट नूं भाई मोहनी जी डिनाई कर देंगे आ ते जवाब दे देंगे आ कि मैं ये कंपाइलेशन जिहड़ी आ थोड़ी कस्टडी च नहीं दे सकता। खैर इस तो बाद गुरु जी आप जाते हैं। ठीक है, सो पहला गुरु जी बाबा बुढ़ा जी नूं भेजते हैं। ठीक है, तो भाई मोहनी जी उन्होंने भी कोई रिस्पोंड नहीं करते। ठीक है, फिर उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी जिहड़े आ वो मोहनी जी के घर आप जाते हैं, खुद अप्रोच करते हैं ते सारियां डिस्कशनस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होईयां हुंदियां ने परिवारां दे विच वो सारियां नूं डिस्कस करते हैं ते फाइनली सारी दी सारी पोथी जिहदे च कि पहले गुरु नानक देव जी, दूजे गुरु अंगद देव ते तीसरे गुरु अमरदास सब दी बाणी दर्ज सी, वो पोथी लैके अमृतसर आ जाते हैं गोइंदवाल तो अमृतसर, क्योंकि हुण पंज दे पंज गुरुआं दी बाणी जिहड़ी आ वो एक कंपाइल्ड रूप दे विच गुरु अर्जन देव जी कोल अवेलेबल हो जाती है। हुण सीगा उन्होंने कंपाइल कराउण दा वेला। सो इत्थों तक आपां नूं कहानी क्लीयर हो गई। तो गुरु अर्जन देव जी उस पूरी दी बीड़ नूं कंपाइल करवाउंदे आ ते इह नहींगा कि सिर्फ उहदे च पंज गुरुआं दी बाणी सी, इस तो बिना भी बहुत सारे भगतां दी, बहुत सारे पीरां दी, बहुत सारे सूफी संतां दी, बहुत भट्टां दी बाणी जिन्हां चों बहुत सारे हिंदू धर्म नाल ते बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्म नाल, इस्लाम नाल ते बहुत छोटे मोटे किसी भी सैक्ट नाल संबंधित सीगे ते हर धर्म ते हर जात दे विचों लोग सीगे जिन्हां दी बाणी जिहड़ी सी उहदे च कंपाइल्ड सी, जिन्हां दे विच तुसीं देख सकदे हो भगत कबीर जी, रविदास, नामदेव, त्रिलोचन चंद, शेख फरीद। सो ये कुछ मेन नाम ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की गई सी। ठीक है, ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਜ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛਡਵਾਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀੜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਸਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1604 ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਅਨੋਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਵਟ ਇਜ਼ ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਵਟ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਉਹ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਟ ਬੀੜ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬੀੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧੀਰਮਲੀਏ ਸੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4th ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਢੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਸੋਢੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਸੈਕਟ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੀਰਮਲੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। PSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ PSSB ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੜੀ ਦੇ 5-7 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਵੀ ਔਖੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੀੜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
पर भाई बानो उत्थे जाते हुए एक बीड़ अपने वास्ते लिखवा लेंदे आ। सो एक बीड़ दियां हुण दो बीड़ां हो गईयां, एक तां ओरिजिनल बीड़ जिन्नू कि वो कंपाइल करके पंजवें गुरु नूं सौंप दिंदे आ ते पंजवें गुरु उस बीड़ नूं हरमंदर साहब च इंस्टॉल करवा दिंदे आ। ये सारी स्टोरी सानूं क्लीयर हो गई। पर दूसरी बीड़ नूं भाई बानो अपने पिंड खाड़े लै जांदे आ, ठीक आ। उत्थों बीड़ फिर भाई बानो दे जिहड़े फॉलोअर्स आ वो भाई बानो उस तो बाद कानपुर शिफ्ट कर जांदे आ ते वो बीड़ जिहड़ी आ वो कानपुर चले जांदी आ। सो उस बीड़ नूं जिहड़ी फिलहाल दी घड़ी अज उन्हां दे वारसां कोल आ, भाई बानो दे वारसां कोल आ, ये भाई गुरद्वारा बानो साहिब इन कानपुर उत्थे है जी। सो इनू भाई बानो वाली बीड़ भी कहा जाता है ते खाड़े वाली बीड़ भी कहा जाता। कई बारी सानू पेपरां च वक्रे वक्रे सवाल जिहड़े आ वो वक्री वक्री डायमैंशनस तो पूछे जाते हैं। सो सानू ये सारिया गल्लां दा पता होना चाहिए है। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ दमदमा साहब वाली बीड़। हुण दमदमा साहब वाली बीड़ किहड़ी है? नौवें गुरु जिहड़े सीगे, 10वें गुरु सॉरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सीगे सिख धर्म के 10वें गुरु। वो जदों आनंदपुर का किला छड्ड के आउंदे आ ते उस तो बाद वो खदराणे की ढाब ते 40 मुक्तियां नूं मुक्ति दिंदे आ ते उत्थों वो दमदमा साहब वल यात्रा करदे आ। ये वो समा सी जदों गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार ते काफ़ी औखा टाइम सी। सिख धर्म ते ही पूरा औखा टाइम सीगा, पूरी सिੱਖੀ ते औखा टाइम सी जदों वजीर खान अपने गुंडियां नाल लगातार गुरु साहिबान नूं फॉलो कर रहा सीगा ते उन्हां दे परिवार दा ते सिੱਖਾਂ दी जान दा दुश्मन बनिया सी। तां तुहानूं पता ही है कि इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ठीक आ, शाही टिब्बी की लड़ाई लड़ी आ। उस तो पहला आनंदपुर साहब की लड़ाई लड़ी आ, चमकौर साहब की लड़ाई लड़ी आ, खदराणे के ढाब ते लड़ाई लड़ी आ। उस तो बाद गुरु जी तलवंडी साबो चले जाते हैं, ठीक है। उत्थे तलवंडी साबो जाके गुरु जी दे नाल दो सिख सीगे, बाबा बुढ़ा एक बाबा दीप सिंह जी ते एक भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह गुरु गोबिंद सिंह दे नाल एक अजिहे सिख ने जिहड़े 7वें गुरु तो गुरु परिवार की सेवा करते आ रहे हैं। ते भाई मनी सिंह जी इन्ने तगड़े इंटलैक्चुअल सी कि गुरु जी ने उन्होंने स्पैशल संस्कृत ते होर भाषावां दा ज्ञान लैण वास्ते बनारस भी भेजिया सी। बाबा दीप सिंह उन्हां दे नाल ही लगातार असिस्ट करते सी उन्होंने हर काम च। 10वें गुरु ने किसी तरीके करतारपुर साहब तो आदि ग्रंथ की बीड़ का प्रबंध कराया जो धीर मलियां दे परिवार चों सी। उस बीड़ तो एक होर बीड़ लिखी गई ते जिहड़ी खाली स्पेस बची सी हजे ग्रंथ च, उत्थे 9वें गुरु की बाणी यानी कि 10वें गुरु ने अपनी बाणी नहीं, 9वें गुरु की बाणी अपने पिता जी की बाणी गुरु तेग बहादुर जी की बाणी नूं विच दर्ज करवाया ते ये बीड़ बन गई दमदमा साहब वाली बीड़, जिन्हों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन बीड़ के तौर पर जानते हैं। ये बीड़ दमदमा साहब बैठ के लिखी गई। दमदमा साहब च उही सब कुछ होया, उही उस तरीके नाल ही सिख स्क्रप्चर्स लिखियां गईयां। उस तो बाद उत्थे ही भाई मनी जी कोल 10वें गुरु ने अपनी बाणी जिहड़ी जाप साहब हो गई ते होर जिन्नियां भी गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी की जो भी रचना है, जाप साहब हो गई, अकाल उस्तत हो गई, बचित्र नाटक हो गया, चंडी दी वार हो गई, सॉरी, ये सारियां चीज़ां नूं अड्ड कंपाइल कराया, ठीक है। अपनी बाणी नूं 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब यानी कि दमदमा साहब वाली बीड़ च नहीं कंपाइल कराया, उहदे वास्ते अड्ड ग्रंथ बनवाया जिहदे कि पन्ने दो घट ने सिख धर्म की आदि ग्रंथ तो जां गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ तो 1428 पन्ने, जिन्हों के समय के नाल वक्त के नाल बदलते बदलते 10वें ग्रंथ कहा गया। जो गुरु गोबिंद सिंह ने अपने ग्रंथ की रचना करवाई उदों उहदा नाम 10वां ग्रंथ नहीं दिता, वो तो बदले वक्त के नाल जदों अबदालियां दे हमले हुंदे ते सिख धर्म इन्हां दोवां ग्रंथां दी कस्टडी नूं बड़े संभाल के रखदा है, बिकॉज लगातार 1761 च अहमद शाह अबदाली दे हमले हो रहे सी ते सिखां दी सब तो वड्डी चिंता सी इन्हां दो ग्रंथां नूं बचाउणा। तां उस समय च 10वें ग्रंथ दा नाम उभर के सामने आया कि ये गुरु ग्रंथ साहब वाली जिहड़ी बीड़ गुरु गोबिंद सिंह वाली जिहड़ी बीड़ इहनूं 10वां ग्रंथ कहा जाऊगा। खैर ये छोटे मोटे फैक्ट ने, सानू ज़्यादा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की बाणी उहदे च दर्ज कराई ते अपना स्पैशल अड्ड ग्रंथ सी उन्हां दा। सो जिहड़ा 10वें गुरु जिहड़ी बीड़ बनी गुरु ग्रंथ साहिब बनिया उहनूं दमदमा साहब वाली बीड़ कहा गया। तो मैं दस चुकिया कि दमदमा साहब नूं सिखां दी वाराणसी जां सिखां दा बनारस जां सिखां दी काशी, गुरु की काशी कहा जाता है, क्योंकि काशी धर्म यानी कि बनारस काशी शहर यानी कि बनारस शहर का जिहड़ा रोल हिंदू धर्म च उही रोल
ਆਪਣੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਗਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰਜਨ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੀ 31 ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕੀ ਆ, ਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1430 ਪੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 5894 ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। 15 ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, 6 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੈ 2218, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 974 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆ, 907 ਸ਼ਬਦ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, 679 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, ਤੇ 62 ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 541 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਦੱਸਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਣਾ ਨਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।
खैर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 31 ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 60 ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 1430 ਪੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਵਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁੱਲ ਲਾਈਨਾਂ 26,852 ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ 19 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ 29,445 ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਦਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰੀ ਤੇ 9288 ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਮਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਕੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਦਕ, ਪੈਰੀ, ਬਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, 14 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਆ, ਤੇ ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਛੇਕਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਜਾਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਟੌਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟੌਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਟੌਨ 'ਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਫਿਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ,
पर गल ये आ कि जिहड़ी गलती उन्हें कीती आ उस गलती का सानूं पता भी है कि नहीं, ਇਹ बहुत वड्डी गल हुंदी है साडे वास्ते। खैर मैं सूरज प्रकाश बारे जरूर दसना चाहुंदा कि इनू गुरप्रताप सूरज ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। कवि संतोख सिंह ने इनू लिखिया सी ते इनू पबलिश किया गया सी 1843। ये वो वेला है जदों महाराजा रणजीत सिंह का वेला आ गया सी, उस समय अंग्रेज़ों के वेले इनू लिखिया गया है। हुण इहदे च देखो की है, इहदे च सिख गुरुआं दी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮਿਥੀਕਲ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ठीक है, जिहड़ी कि भाई मनी सिंह जी द्वारा सी, महिमा प्रकाश, ये कुछ वो लिटरेचर आ जिहड़ा सिख गुरुआं दे वेले गुरुआं ने नहीं उन्हां दे समकाली लोकां ने लिखिया है, उन्हां दे पैरल लोकां ने लिखिया है, उहदे चों रैफरेंस लै लै के ये सारा कुछ दस्सिया गया। तो इहदे च बहुत कुछ जिहड़ा है ना वो बिल्कुल ये कह सकते हो कि इतिहास तो, फैक्ट्स तो, साइंस तो बिल्कुल अड्ड हो के, तर्क तो बिल्कुल अड्ड हो के बिल्कुल काल्पनिक आ। जबकि जे मैं सिख धर्म के मेन फंडे की गल करा, असीं छोटे हुंदे तो लैके हुण तक यही सुनते आए हैं कि सिख धर्म के गुरु किसी कौतक, किसी दैवी शक्ति जां किसी चमत्कार च यकीन नहीं सी रखते। उन्होंने अपनी जिंदगी च अपने परिवारां नूं शहीद कराउणा ठीक समझिया, किसी तरीके का कौतक, चमत्कार जां शक्तियां दा प्रयोग, दुरप्रयोग दा छड्डो, कदी प्रयोग भी नहीं किया। एक आम इंसान वांगू दुनिया च विचरे आ, शहादतां लईआं ने, जोती जोत समाए ते एवें दुनिया नूं छड्ड के गए आ। सो ये चीज़ जिहड़ी आ उन्हां दी जिहड़ी फिलॉसफी आ, गुरुआं दा जो सोच आ उस तो थोड़ी जी उल्ट आ। इस करके कई लोगों नूं इहो इन्हां ग्रंथां ते थोड़ा बहुता इतराज़ जरूर आ। सो पता होना चाहिए सानूं कि सूरज प्रकाश किन्ना ने लिखिया है। बेसिकली इहदे च ना उदासी सैक्ट ते निर्मले सिख जिहड़े आ उन्हां दे सिद्धांत ज़्यादा दिते गए आ। हुण सानूं ये समझाउणी चाहिदी आ कि उदासी सिख कौन ने ते निर्मले सिख कौन ने। हुण इहदे बारे भी आ जाओ। आखिर कई बारी की हुंदा है, मैं खुल के तो कई चीज़ां नहीं कह सकता, बिकॉज मेरे वास्ते मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है इत्थों मेरा काम सिर्फ जीके के सवालों का हल कराना है, इस तो वध मेरी जिम्मेवारी नहीं गी, ठीक है। हाँ हुण जे मैं इहदे ते गल करां, उदासी सिख वो ने जिहड़े बाबा श्री चंद नूं फॉलो करते हैं, गुरु नानक देव जी के बेटे नूं फॉलो करते हैं। ते निर्मले कौन ने? निर्मले सिख वो ने जिन्हां बारे जिन्हां दे ओरिजिन का किसी नूं नहीं पता, पर कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने, 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने कुछ सिखां नूं भेजिया सीगा वाराणसी कि तुसीं संस्कृत ते वेदां दा ज्ञान लैके आओ। वो जिहड़े लोग सीगे उन्हां दे नाल जिन्ने भी लोग उत्थे गए सी, फिर उस तो बाद वो लोग वापस आए, फिर उन्होंने सिख धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वो लोग आम सिख धर्म के लोगों तो क्यों अड्ड ने? वो भगवे कपड़े पहनते ने, केश पूरे ने सिखां वांग, भगवे कपड़ियां दे करके ये दूजी गल ये वेदां का भी उच्चारण करते हैं, सिख धर्म नाल भी संबंधित ने, सिख धर्म का प्रचार भी किया इन्हों ने बहुत। पर इन्हों का जिहड़ा बहुता कुछ आ वो हिंदू मान उहदे नाल आइडियोलॉजी नाल संबंधित आ। सो वो निर्मला सैक्ट ने। सो कहा जाता है कि एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि जिन्ना सिखां नूं भेजिया सी, बीर सिंह, गंडा सिंह, करम सिंह, राम सिंह ते साइना सिंह, इन्हां नूं वाराणसी भेजिया सीगा। एक मिथिहासक कहानी ये भी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े सीगे उन्होंने एक पंडित रघुनाथ नूं कहा सीगा कि संस्कृत सिखाई जाए। जदों उन्हें ये क्लेम करता कि मैं शूद्रां नूं संस्कृत नहीं सिखा सकता, तो फिर गुरु जी ने 5 सिखां नूं भेजिया सीगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਾ ਸੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੈਕਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਵਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1841 ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1914 'ਚ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਰਫ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨੇ ਵਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਇਹ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਭਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 1707 'ਚ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 1708 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1717 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1717 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1720 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ 1708 'ਚ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1707 ਤੱਕ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਆ। 1717 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1720 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 1720 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ 10 ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 1716 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ 1720 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ 1721 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1737 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ YouTube ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ PPSC ਤੇ PSSB ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ PSSB 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਪਰ PPSC 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ PCS ਜਾਂ PCS ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, A to and C, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕੀ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ PDF ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, MCQs ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ 100 200 300 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 8558 00797, ਮਤਲਬ 8558800797। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 9914699146 856146 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ PPSC ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PCS, ਪ੍ਰੀ, ਮੇਨਸ, ਨੈਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਆ। PSSB ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਸੌਖੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੈਪਥ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।